Hi dear students, welcome to the class. Myself Krishnamurthy. Today we are going to discuss about some of the important MCQs of some basic principles and techniques of organic compounds. So in last class we discussed the synopsis part, and today we shall go with the MCQs, right? Here are the questions. Note. Usually, right, organic chemistry starts with the synthesis of certain peculiar compounds that's called as urea. The first organic compound was synthesized is urea only from ammonium cyanide. Noduva. The first question nodi. Which of the following scientists proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds? It is nothing but Berzelius, right? Option A agutte nodi answer. Okay. The first organic compound to be synthesized was yaudu? Urea, right? Urea. Next. Which of the following organic compound was synthesized by F. Ohler from an inorganic compound? Ade ammonium cyanate anta helidnalva, adu urea. Correct? Yes. Hagidre. Next question. The discovery that shook the belief in the vital force theory was, that is nothing but Ohler's synthesis of urea from ammonium cyanate. Next, in laboratory, first organic compound was synthesized by yaru synthesis madiddu andre, that is Ohler. Who is known as the father of chemistry? Namagu gottide. The first chapter, some basic concepts of chemistry. Ade navu helidvalla, first chapter of chemistry. Adralli Antony Lavoisier is believed to be the father of chemistry. The hybridization of carbon atom in carbon-carbon single bond of CH2, double bond CH, single bond CH, double bond CH2. Yaude carbon double bond ge attach agidre, adara hybridization state sp2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ sp2, ಇದು ಕೂಡ sp2. So ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕಂತೆ? Option C. In the hydrocarbon, the state of hybridization of carbons 1, 3, 5 are in the following sequence. 1 carbon ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು sp ಆಗಿರಬೇಕು. 3 sp3 ಆಗಿರಬೇಕು. 5 sp2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ sp, sp3, sp2. So option B is the answer, right? The percentage of S character of hybrid orbitals in ethane, ethene and ethine are respectively. Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Ethane ಅಲ್ಲಿ sp3 hybridized ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ that is going to be 25%. ethene ಅಲ್ಲಿ 33% ಇರುತ್ತೆ, ethine ಅಲ್ಲಿ 50% ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? That's going to be ninth one is C, percentage of S character. Okay. Next. Nodi. Select the molecule which has only one S bond. One sigma bond. S bond alladu. One sigma bond. ಹೇಳ್ತೀರಾ? 10th one. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. one second. That should be pi bond. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಒಂದೇ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2-pentene ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೆಂಟೀನ್? 2-pentene ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತು,
2 ಪೆಂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಇದು ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್? ಯಾವುದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು 3 ಬ್ರೋಮೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 and 3, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following correctly represent the expanded form of the following organic compound? ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ಗೆ ಐಸೋ ಓಕೆ 1 2 3 4 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಏಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಈಸ್, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. The successive members in a homologous series differ from each other by CH2 units. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, homologous series ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Which of the following have the correct molecular formula? Icosane, trioctane, triocontane, nonane, heptane. Correct? Incorrect molecular formula ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕೋಸೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಕೋಸೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತೆ? C20 ಕಾರ್ಬನ್ 20 ಇರಬೇಕು, H42 ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ಮ ಈಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 8 9 7 8 9 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಈಸ್, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್? COH ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, SO3H, COOR ಅಂಡ್ OH. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಿರ್ಬಹುದು? ವಿನೆಗರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೆ, C2H5H6 ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತೆ, ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೆ, ಮೆಥನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀಟೋನ್ ಅಂತೆ. ಇದು ಓ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೈಫನ್ ತರ. ಸೊ ಮೆಥನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೀಟೋನ್. ರೈಟ್? ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ present in organic acid is,
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಎಸ್ಟರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಬ್ಯೂಟೆನೋನ್, ಬ್ಯೂಟೆನೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಎ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೀಟೋನಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. The functional group present in CH3 C double bond O OC2H5 is ester. COO R group idiyante. That's why it is an ester. Next. Which of the following compounds contain primary, secondary, tertiary as well as quaternary carbon atoms? Quaternary. So that should be neopentane. That is going to be neopentane. Quaternary ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 2-methyl pentane, 2,3-dimethyl butane. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತೆ 1 2 3 4 5 2, 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3 ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು CH3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ 2,2-dimethyl butane ಈಸ್ 2,2-dimethyl butane. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. CH3 CH3 ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 hydrogen atoms. Next, the compound which has one isopropyl group is ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 2-methyl pentane ಅಷ್ಟೇ. ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 1 2 3 4 5. ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು. ಸೊ 2-methyl pentane ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್? ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 CH3 groups, it has 1 CH2 group, it has 1 CH group, it has a carbon which is not bonded to hydrogen. ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್, ನಿಯೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಅದೇ. The number of primary, secondary and tertiary carbons in 3,4-dimethyl pentane are respectively. ನೋಡಿ 1 2 3 4 5. 3, 4 dimethyl heptane. Sorry. 2 4 6 7. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇದು ಸರಿನಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದು, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಇದು. ಹೇಳಿ 4 3 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. The number of primary, secondary and tertiary and quaternary carbons in neopentane is. ಪ್ರೈಮರಿ ನಿಯೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, 1 ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 4 0 0 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ OH ಇರುತ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ಕೋ, 2-methyl propane 2 ಆಲ್. ಸೊ 38 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. The IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ CH3COCH
CH3 twice is ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, C double bond O, CH, CH3, CH3 ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ. 1 2 3 4 3 methyl butane 2 one, ಕರೆಕ್ಟ್. 2 butane 1, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 ethyl 3 methyl pentanol, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ is false for isopentane? It has 3 CH3 group, it has 1 CH2 group, it has 1 CH group, it has a carbon which is not bonded to hydrogen. Isopentane, already repeated question ಇದೆ, so it is D. The IUPAC name of the following compound is, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಣ. CH3 O, CH2, CH2, CH2 O, CH2, CH3. So the correct name is going to be 3-ethoxy 1-methoxy propane. Right? ಇದನ್ನ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನ 1 2 3 3-ethoxy 1-methoxy propane. Right. Next, which of the following compound has wrong IUPAC name ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ethyl butanoate, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 3-methyl butanol, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 3-methyl 3-butanol. ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ OH ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3-methyl butane 2-all ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂಬರಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. The IUPAC name of the compound shown below is, ಏನಾಗಿದೆಯಂತೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 and 6. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? 3 ಬ್ರೋಮೋ 1 ಕ್ಲೋರೋ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೀನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the name of the following compound is 37 ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 OH. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೀತೀರಾ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 3-methyl pentane 3-all ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 5 ಕ್ಲೋರೋ, ಹೌದಾ? 6 2 in, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀವಿ.
2-phenyl butane. So option B ಆಗುತ್ತೆ. Right? What is the IUPAC name of the following compound? It is an amine. Okay. 8 2 4 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಮೀಥೈಲ್, 3 ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಮೈನ್ ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸೇನ್ 3 ಅಮೈನ್. Which of the following is ethyl 4 dimethyl amino butanoate? ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಥೈಲ್ 1,4 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನೋ ಬ್ಯೂಟೆನೋಯೇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಯಾವ್ದಂತೆ? 5 methyl ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6. 5 methyl 4 phenyl hexane 1 all. So option D ನೇ ಬರುತ್ತೆ. IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ CH3 thrice CCl tertiary butyl chloride ಅಂತ. 2 chloro 2 methyl propane. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ tertiary butyl alcohol ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the IUPAC name of the following compound is N, N dimethyl cyclopropane carboxamide. Correct. Option A ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Which of the following is a 3-methyl butyl group? 3-methyl butyl group. So that is ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, correct. So that is option D. Okay. So the next question. The IUPAC name of the following compound is, ನೋಡಿ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಇದು? ನೋಡಿ, this is the one. How it is going to be named? Correct? Alphabetically lowest preference ಅಥವಾ alphabetical order first ಬರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. So it should be 3-ethyl 5-methyl heptane. Option A ಆಗುತ್ತೆ. Right? The IUPAC name of the following compound ಯಾವುದು? ನೋಡಿ, ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It's 2,8 dimethyl 4,6 decadiene. 2,8 dimethyl. Okay, so numbering ನೀವು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The IUPAC name of the following compound is ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? That is 1 2 ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ C double bond O CH3. So 1 2 3 4 3-methyl butane 2 own ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is option A. Correct? Right. 49, the IUPAC name of neopentane is, neopentane ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2,2-dimethyl propane. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the IUPAC name of the following compound is, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50 ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6. therefore ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? 1 2 3 4 5 6. So that is nothing but 1 chloro 2 nitro 4 methyl benzene. So option A ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
Yes. Question number 51. What is the IUPAC name of the following compound ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? So that is numbering ನೋಡ್ಕೋಣ 1 2 3 4 5 and 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is alphabetical order ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 bromo, 4 ethyl benzene carboxylic acid. So that is option D ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, right? Total number of structural isomers possible for C3H6 are. C3H6 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, there are 2 structural isomers. C3H6 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಪೀನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರೊಪೀನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. CH3, ರೈಟ್? CH3, CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಇವೆರಡೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 structural isomers for C3H6. Next, an aromatic compound of formula C7H7Cl has in all dash isomers. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ C3H6 ಇದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು C7H7Cl ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ CH3, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು Cl ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. C7H7Cl, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದನ್ನ ಆರ್ಥೋ ಅಂತೀವಿ, ಮೆಟಾ ಪ್ಯಾರಾ 3 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CH2Cl. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಐಸೋಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54. CH3, CH2OH and CH3O, CH3 ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಂತ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತೆ? ದೇ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಯಾವುದು ಐಸೋಮರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. CO, ಓಕೆ, CH3CO, CH2, 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 CH3. It is going to be a ketone, correct? Ketone. ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಈಗ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಕೀಟೋನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? C6H12O ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ C6H12O ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ C6H12O ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ C6H12O ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ C6H10O ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದು ಐಸೋಮರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the least number of carbon atoms in alkane showing isomerism is. ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? the least number of atoms in alkane showing isomerism. ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಇರ್ಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಗ್ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆದ್ರೆ 4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C5H8 ಈಸ್. ಯಾವ್ದಿದೆಯಂತೆ? C5H8. C5H8 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಆಲ್ಕೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು.
ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೂರೇ ಬರೋದು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ C4H8 ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. C4H8 ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೀಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೆ. ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಮೂರಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೈಕ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬಹುದು? ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. CH2 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. 2 4 5 3 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ 2 ಐಸೋಮರ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಐಸೋಮರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು C4H8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮರಿಕ್ ವಿತ್ 2,2,4,4 ಟೆಟ್ರಾಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್? ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವುದು ಐಸೋಮರಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2,2,4,4 ಟೆಟ್ರಾಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 2,2,4,4 ಟೆಟ್ರಾಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 isopropyl heptane. 4 isopropyl heptane is isomeric. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? ಯಾವುದು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Methoxyethane and propanol are the example of isomerism of the type. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಗೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಥರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಕಡೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು COH ಇರುತ್ತೆ. So this is a functional group isomerism ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್. ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್. C6H5C triple bond N, C6H5N triple bond C ಆರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ 1-ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಈಸ್ 1-ಬ್ಯೂಟೈನ್. ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ನೋಡಿ, 1-ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? C4H6 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2-ಬ್ಯೂಟೈನ್ 2-ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪೇ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. 1,3-ಬ್ಯೂಟಾಡೈ ಏನಿದೆಯಂತೆ ನೋಡೋಣ. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 1,3 ಇದೆ, CH2 CH CH CH2.
2 4 6 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಟಿರೋಲೈಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಹೋಮೋಲೈಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟರೋಲೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು cations and anions, unequal breaking ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ possesses septet of electron. ಎಸ್, 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. The order of carbocation stability is, carbocation stability ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಟರ್ಷಿಯರಿ is greater than secondary, greater than primary, greater than methyl CH3 plus ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಟೆರೋಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೆಟೆರೋಲೈಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ CBr ಬಾಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್, ಹೆಟೆರೋಲೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ resulting in the formation of carbocation. ಯಾಕೆ? ಹೆಟೆರೋಲೈಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಟೈಪ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಯಾವುದು? ಟರ್ಷಿಯರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 72. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಂತೆ. ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಯಾವ್ದಂತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್, secondary, and this is tertiary. Therefore, option B is the one more stable. What is the correct order of decreasing stability of the following carbocations? Following carbocations. ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಈಗ? O double bond is lone pair of electrons. Of course, this is the first order. And the first one ಬರುತ್ತೆ ಇದು. After that CH2, CH3, CH3. Second one, third one. So ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲಿರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, OCH3 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. The most stable carbonium ion is carbonium, carbocation, both are same. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. C6H5, CH2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ 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 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 2 C6H5 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. The organic reaction which proceed through heterocyclic bond cleavage are ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಹೆಟೆರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್?
ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Among the following, the true property about this carbocation is it is non-planar. True property ಕೇಳಿರೋದು non-planar ಅಲ್ಲ, carbocations planar ಇರುತ್ತೆ. The carbon or carbocation is sp2 hybridized, always correct. An electrophile can attack on its carbocation illa. No, it does not undergo hydrolysis ಅಂತ ಇದೆ. Of course, it undergo hydrolysis to give respective alcohols. So option B. Right. Next, 78. The shape of methyl carbene ion is similar to that of methyl carbene ion. ನೋಡಿ, methyl carbene ಅಂದ್ರೆ CH3 minus ಇರುತ್ತೆ. Of course, it should resemble ಯಾವುದಂತೆ tetrahedral shape. But due to the presence of this minus charge, which is going to be present on the molecule like this, as like lone pair, so it is going to resemble the structure of ಯಾವುದಂತೆ NHH, ammonia ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ geometry. Is it clear? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕಂತೆ? ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ geometry ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 79. Arrange the carbocations the order of their decreasing stability ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? Okay, so I can just give that option B. Chlorine attached to carbon atom, which is an electron withdrawing group, hence carbon which is bearing a negative charge is going to transfer towards chlorine, so stable. Benzene is attached to CH2, resonance ಆಗಿ electron move ಆಗುತ್ತೆ. CH3 twice ಅಂದ್ರೆ carbocation, sorry, carbene ion, secondary carbene ion. Last one is tertiary. Tertiary will be always carbon ions only, least stable among these. The homolytic fusion of a covalent bond liberates, ಗೊತ್ತಿದೆ, it's going to be free radicals, correct? So that is free radicals, they are neutral in nature. Homolytic fusion of carbon-carbon bond in ethane gives an intermediate in which carbon is, obviously, that is sp2 hybridized. Geometry of methyl free radical is ಹೇಗಿರುತ್ತಂತೆ? It's going to be a planar, just like carbocation ತರನೇ geometry ಕೂಡ ಇರುತ್ತಂತೆ. Got it? Next, in which of the following homolytic bond fusion takes place? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ homolytic bond fusion ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಂತ? That is alkaline hydrolysis of ethyl chloride, no. Addition of Markovnikov's ಇಲ್ಲ. Photochlorination of methane, of course, free radical mechanism ಅಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. On exciting chlorine molecules by UV light, we get ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡ. That's going to result in the formation of what? Chlorine free radicals ಬರುತ್ತಂತೆ. Okay, right. The increasing order of stability of the following free radicals is ಯಾವುದಂತೆ? Okay, phenyl, diphenyl, triphenyl ಆಗ್ಬೇಕಾ? Triphenyl, diphenyl. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ ಫಿನೈಲ್, ಮಿಥೈಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ this one as an example.
Okay, secondary free radicals are less stable than the tertiary, than the diphenyl, than the tertiary diphenyl carbocation. Which of the following orders regarding relative stability of free radical is correct? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Tertiary is greater than secondary but less than primary. Okay, next. The most stable free radical among the following is ಯಾವುದಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ C6H5CH.CH3 ಅಂತ. So this is going to be more stable. This is a secondary benzylic free radical anta. That's why it is going to be stabilized most due to resonance. Option B. For the reaction of phenol with chloroform in the presence of KOH, the electrophile is anta keltare. Okay, it is going to be dichlorocarbene CCl2. Right, is an electrophile formed in an intermediate in the Reimer-Tiemann reaction anta. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು Reimer-Tiemann reaction ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ, RT reaction. ಸೊ ಇದು the least stable free radical is ಯಾವುದು? Option D. Next, which of the following is the strongest nucleophile? ಯಾವುದು strongest nucleophile ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So that is cyanide. Okay, the order ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. Cn minus, I minus, C6H5O minus, phenoxide ion, OH minus, Br minus, Cl minus. Okay, ಇದು decreasing order of the nucleophilicity. Next, which of the following represents set of nucleophiles ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? That is option C. Okay, right. Which of the following does not act as a nucleophile? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ as what? Electrophiles ಅಂತ. Next, question number 93. Which of the following is an electrophile ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ acceptors ಅಂತ. Which of the following pairs represent electrophile ಅಂತ? ಯಾವ್ಯಾವುದು? That's going to be H2 ಬರಲ್ಲ, H2 ಬರಲ್ಲ, SO3 NH2 ಬರಲ್ಲ, SO3 NO2 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 94, it's option B. Which out of A, B, C and D are not correctly categorized ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is correct. ನೋಡುವ, ಇದು HS ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, Cl ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ is not correctly categorized ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ರೈಟ್, Cl ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನೋ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ NH2 ಮೈನಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. RCH3X ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ನೋ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B and D are not correctly matched. Next one, arrangement of these when attached to benzyl or an unsaturated group is in increasing order of inductive effect is ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? Okay, increasing order. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. CH3 ಥ್ರೈಸ್ C ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ,
when attached to benzyl or an unsaturated group, the order of inductive effect is ನೋಡಿ CH3 group ಅನ್ನೋದು plus I effect causing group. As the number of CH3 group increases, the inductive effect also going to be increases. ಹಾಗಾಗಿ that is going to be option B. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಆಕ್ರೋಲಿನ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್. ಹೇಗೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. CH2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ the awarded electrons will be moving towards oxygen due to electronegativity difference. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So this carries delta minus charge, this carries delta plus charge. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕಂತೆ? So that's going to be option D. ಸರಿನಾ? Point out the incorrect statement about resonance. All resonating structures should have, ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ. In resonating structure, the constituent atom must be in the same position. In resonating structure, there should be same number of electron pairs. Resonating structure should differ only in the location of electron around the constituent atoms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is nothing but option C is correct. In the resonating structures, there should not be the same number of electron pair ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು incorrect statement. But electron pair same ಇರಬೇಕು ತಾನೆ resonance structures ಅಲ್ಲಿ. Yes, right. The compound, ಯಾವುದು ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೆಸೋನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಟಾಟಮರ್ಸ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ. These are the resonating structures. ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. So resonating resonance. In which of the following resonance will be possible? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್, ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್